جو میری میٹنگز ناصر بٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں، جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی عمران خان کے قتل کے بارے میں اور جو ارشد شریف کا قتل ہوا، اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے۔ میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا۔ وہ کہتے تھے کہ گجرات کے ایریے میں جو ہے نا ہمیں آپ نے اس کا مرڈر کروانا ہے۔ بولا تھا جی کہ ناصر بٹ صاحب نے کہ دبئی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں۔ ارشد شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ تسنیم نامی شخص بندہ ہے، وہ یہ پریس کانفرنس کر کے یہ دعوے کر رہا ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہے یا جو عمران خان پہ حملہ ہوا ہے اس میں جو میں ہوں وٹنس ہوں، تسنیم حیدر کہہ رہا ہے کہ میری میاں نواز شریف سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں اگر اس نے ایک بات اور کی ہے کہ میں نے پولیس میں رپورٹ کرائی ہے تو میں یہاں موجود ہوں، پولیس تو اس نے کوئی رپورٹ نہیں کرائی، میں البتہ صبح پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آج وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے، پروسیس جو ہے وہ 25 نومبر کو یعنی جمعے کے روز جو ہے مکمل ہو جائے گا، کیونکہ آج میڈیا کے اندر ایسی خبریں چل رہی تھی کہ سمری جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اس کو صدر پاکستان تک پہنچایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کے خلاف ایک ہم نے دیکھا تھا فیصلہ آیا تھا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ مقدمے میں، ای سی پی نے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور ریفرنس جو ہے وہ عدالت بھیج دیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کی عدالت میں آج سے فوجداری کا مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور عمران خان صاحب کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تسنیم حیدر جو ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے کوئی عہدیدار رہے ہیں، انہوں نے جو کلیم کیا تھا اس حوالے سے آج جو ہوم منسٹر ہے پنجاب کے عمر چیمہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تحقیقات کے اندر شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور ارشد شریف کا جو قتل کیا گیا ہے اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ نواز شریف صاحب اور باقی ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے کی تھی، جس کو پی ایم ایل این نے بالکل رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ اور ناصر بٹ نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھا کہ کی انہوں نے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کا ایک بڑا جو اہم اجلاس ہے لاہور میں ہوا، جس کو عمران خان صاحب نے اس کی صدارت کی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور باقی ان کی لیڈرشپ نے، جس میں اسد عمر بھی تھے، اور انہوں نے 2 نکات جو ہیں دوبارہ سے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی اس بات میں متفق ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق 3 نام جو انہوں نے لیے تھے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ خطرات سے دوچار ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے اور الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے۔ ارشد شریف کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس حوالے سے فیصل واڈا جو ہے ان کو آج طلب کیا گیا تھا ایف آئی اے، اور ساتھ ہی ساتھ مراد سعید نے بھی اپنا جو جواب ہے وہ جمع کرایا ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک کریکٹر سامنے آیا ہے تسنیم حیدر جو ہے، اور جس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور آج جیسے میں نے کہا کہ اس کو زیر تفتیش جو ہے یعنی تحقیقات جو ہے ان سے کرانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ نون لیگ نے تو اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی اس کے اوپر کیوں بضد ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وحید حسین صاحب۔ سیدھی سی بات ہے جی، نون لیگ کا کیونکہ وہ اپنی فوٹوز میں ان کی تصویریں ہیں تسنیم حیدر صاحب کی، تو نون لیگ کے لیڈرشپ کے ساتھ شاید اس لیے وہ اس کو ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ گلو بٹ اور ناصر بٹ کی کہانی تو ہم جانتے ہی ہیں، نون لیگ میں کس قسم کا ایک ماحول ہے کہ کس طرح غنڈہ گردی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو تسنیم حیدر صاحب ہیں یہ کچھ اسی قسم کے کیریکٹر لگ رہے ہیں جیسے ڈان لیگز میں ایک وہ منصور صاحب تھے، تو یہ اس قسم کے کیریکٹرز آتے ہیں۔ انہوں نے لیکن جو انکشاف اور جو اعتراف کیا ہے ویڈیو میں
کہ مجھے کہا گیا شوٹرز لینے کے لیے. اچھا 2 ویڈیوز ہیں ان کی. ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کرا رہے ہیں اور پھر دوسری میں انہوں نے اداروں کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی جو بھی یہ صاحب ہیں ان کو بلانا چاہیے, ان کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس قسم کے اگر کوئی آدمی ایلیگیشنز لگا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں سب کانٹریکٹ کرتا ہوں شوٹرز کو, تو ایسے آدمی کو تو بالکل تفتیش میں لے کے آنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ایک تو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی ابھی جو آپ کا ڈیفالٹ ریٹ جس کو جو کل تک 85% تھا آج 92% ہو چکا ہے. لیکن دو چیزیں نا, ایک تو یہ ہے کہ گزارش وحید صاحب بات ختم کرنے دیں, آپ کی مہربانی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سموک سکینز طرح طرح کی لائی جا رہی ہیں تاکہ جو مین ایشو ہے اس وقت ملک اکنامکلی انتہائی گوناگو حالات میں ہے اور اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے روز ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک فیکٹ فائل سے بھی کچھ نکلا ہے, کوئی FBR کی چیزیں, پھر یہ تسنیم حیدر آ گیا ہے, اس سے پہلے توشہ خانہ. تو یہ سب وہ سموک سکرینز ہیں جو ڈالی جاتی ہیں تاکہ اصل ایشو جو اس وقت ناکام ناکارہ نامراد حکومت ہے کرائم منسٹر کی اور اس کے 74 کیبنٹ ممبرز کی جو کچھ نہیں کر رہے ملک کے لیے. ملک میں تو وہ ہے ہی نہیں, پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں آپ کے اور میرے اور ریڑھی والے اور سائیکل والے کے ٹیکس کے پیسے سے. پورے دنیا کا ہر بندہ 4 ٹرپس لے چکا ہے 6 مہینے میں, ادھر جا کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, ایئر فورس کے جہاز استعمال کرتے ہیں. ان سے پوچھیں بھائی کہ یہ کس کے پیسے سے اتنی عیاشی ہو رہی ہے. پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے ہیں, 30 لاکھ سے زیادہ آپ کے لوگ افیکٹڈ ہیں. گھروں میں لوگوں کے پاس آج کل عام آدمی 55,000 کا بجٹ نہیں آپ بنا سکتے. بجلی 6 گنا مہنگی ہو گئی, پیٹرول ڈبل ہو گیا, آٹا ناپید ہے 4 گنا مہنگا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں ادھر کا 220 ملین کی عوام کیا کرے؟ اور یہ جو آپ نے اشرافیہ اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی تو عیاشی کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. کہ توشہ خانہ جو ہے یا تسنیم حیدر جو ہے یا اس طرح کی جو ایشوز ہیں, جیسے نورانی کی جو سٹوری ہے اس کی طرف بھی آپ پریفر کر رہی ہیں, دے آر نان ایشوز. تو آپ نے سیلاب کا بھی ذکر کیا, تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سیلاب سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ ساری لانگ مارچ وغیرہ کی اور یہ سارا کچھ جو ہوا, اور ابھی بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف دیٹ ان کو چاہیے تھا کہ سندھ میں جاتے, وہاں پہ جا کے بیٹھتے, جو انہوں نے پیسے جمع کیے سیلاب زدگان کے لیے ان کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے. اس پیسے کا کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں وہ پیسے تو بالکل ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب سے کوئی پوچھے 14 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں, جو ان کا سندھ کارڈ اور ان کا سب کچھ, وہاں پہ حشر کیا کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی کہ اس قدر غربت, اس قدر برے حالات ہیں. اور فلڈز میں آپ سن لیں وہاں کے جتنے انٹرویوز آئے ہیں, جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ سارے غریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وڈیرے ہیں سارا جو فلڈز کی ڈونیشنز آ رہی ہیں وہ اپنے گھروں میں بند کر رہے ہیں. ہمیں وہ 50 روپے جو دے رہی تھی فریال تالپور صاحبہ کے میاں, اس قسم کے کام کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں ووٹ بھی ہمیں کھلے مار کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں جس کو دینے ہوتے ہیں. تو سندھ کے تو پورے پاکستان میں سب سے برے حالات ہیں, اور وہاں پر اتنی غنڈہ گردی ہے پیپلز پارٹی کی معذرت کے ساتھ کہ کوئی اس کے بارے میں لفظ نہیں نکال سکتا, خواہ سینٹ ہو, خواہ نیشنل اسمبلی ہو, خواہ میڈیا ہو. انہوں نے ایسا سسٹم کیا سب سے ناکارہ میڈیا پہ ابھی آپ اور آپ بات نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں اگر آپ کوئی بات کریں تو کیونکہ میڈیا ہاؤسز بہت سے اور سے لوگ جو انہوں نے, کیونکہ خرید و فروخت میں تو آپ کو پتہ ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, جنہوں نے سرے محل بنایا, جنہوں نے سوئس بینک اکاؤنٹس میں 6 ملین ڈالر. زرکا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے, توشہ خانہ کا جو ٹرائل شروع ہو گیا ہے سیشن کورٹ کے اندر, ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, یہ کس حد تک ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتا ہے, جو نائلی ای سی پی نے کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس قسم کا خطرہ ان کے لیے موجود ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس تو یہ ایک ہوا میں میڈیا ٹرائل ہے, ٹرائل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں سارے کاغذات تو آپ کے پاس کیبنٹ ڈویژن جو انچارج ہے توشہ خانہ کی
उसकी फाइलों में सारी रसीदें मौजूद हैं। अब ये तो मीडिया ट्रायल हो रहा है ना कि एक जाली रसीद आप ले आए, साथ आप कहते हैं कि वो फरा बीबी ने बेची। रसीद आप इस्लामाबाद की दिखाते हैं, उसमें मिस्टर इमरान खान लिखा है। अरे भाई, अगर प्लॉट बनाना है तो प्लॉट में कोई रब्त तो हो। अच्छा, ऊपर से ये कि सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक हुआ, गिफ्ट आए, उनकी सारी नहीं, लेकिन कानून और आइन ये है कि आप लोगों का मेहरबानी आपकी। खान साहब ये कहते हैं कि हमने जी में प्लीज अगर इजाजत देना, आप लोगों ने कानून के अंदर तब्दीली की 50% का, लेकिन उन्होंने पेमेंट जो है वो 20% की है वहां पे। अच्छा, अब अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगी, अब आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। 20%, 50% की जो शिक है, पहले 20% होती थी, खान साहब ने उसके मुताबिक जो 2019 में गिफ्ट आया उसके मुताबिक किया। जो चेंज हुआ है, जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने 50% किया है, वो दिसंबर 2021 में हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन उससे पहले हो चुकी थी। अब दूसरे सवाल ये है कि आप उन 1947 लेकिन इसमें सवाल ये है ना जरका साहिबा, सवाल ये है, सुन ले सवाल ये है कि आपने अगर ये ट्रांजैक्शन जो है ये 50% पे करनी चाहिए थी ना, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा होता। करने देना ना 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 ना, बिल्कुल सही नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू आर रनिंग दिस प्रोग्राम। बात कंप्लीट करने देना। जब आप कहते हैं कि इधर से आपने अटैक करना है तो आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। नहीं, अटैक नहीं, सवाल कर रहा हूं मैं, अटैक नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। प्लीज गो अहेड। 1947 से जितने, हम तो एक बात कह रहे हैं, आप जितने लोगों को जो जो गिफ्ट मिले सबका हिसाब लेके आए। आप मुझे बता दें इस वक्त कौन से इदारों के कौन से जनरल्स हैं जिनको गिफ्ट मिली हैं, कौन से इदारों के जजेस को गिफ्टें मिली हैं, उन्होंने क्या किया उनके साथ। यानी एक आदमी ने एक चीज अपनी मलकियत में ले ली, अब क्या वो कोई लीज अग्रीमेंट है कि मैंने किसी को बेचनी नहीं है। यार अजीब आपकी बात में, इस एलिगेशन में कोई मंतक नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त की हुकूमत, इस वक्त के इदारे सब सहमे में हैं कि सारी सियासत का महवर इमरान खान है। इमरान खान को आपने हुकूमत से झूठे सच्चे, जो आपने सिंध हाउस में बिठा के जो 25-25 करोड़ दिए, आपने जो लोग अपनी तरफ पैसों के बल बोते पे जरदारी साहब ने किया, उस वक्त तो किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया। क्यों नहीं आपकी अदालतों ने उसके ऊपर एक्शन लिया? क्यों नहीं आपके इतने जो सो कॉल्ड इदारे हैं उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? भाई, सिंध हाउस में इस्लामाबाद के मिडिल में एक आदमी पैसे दे के लोग खरीद रहा है और आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और फिर आप कहते हैं कि आपका इंसाफ है। अच्छा, वापस आ जाएं तोशा खाना पे। आप मुझे बताएं, आप हमें लिस्ट निकालें ना, कैबिनेट डिवीजन को कहे कि सारी लिस्ट पब्लिक करे। जिस तरह आज एफबीआर की रिटर्न्स पब्लिक हुई हैं, इस तरह आप तोशा खाना में जितने गिफ्ट आए हैं सब पब्लिक करें। किसने क्या लिया आपको तो पता है। बहुत से हमारे वज़राए आज़म बगैर डिक्लेयर किए, वो हार की कहानी तो पता ही है तुर्की वाली, और उसके अलावा जो गाड़ी ली नवाज शरीफ साहब ने और जो जरदारी साहब ने, और आपको पता है कि तोशा खानों में गाड़ियों का जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही है, टाइम बहुत बल्कि खत्म हो चुका है। इशू ये है कि इमरान खान साहब चूंकि उन सबसे अपने आप को मुख्तलिफ कहते हैं, जरदारी साहब से मुख्तलिफ कहते हैं, नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली से अपने आप को मुख्तलिफ कहते हैं, अपने आप को सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहलाते हैं, तो इस वजह से लोग ज्यादा जाहिर है कि इस किस्म की अगर कोई वाकयात होते हैं तो उनसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। बाकी लोगों को तो आप लोग कहते हैं ना कि उन्होंने मुल्क के कवानीन को जो है वो पामाल किया। जी, हम कहते नहीं है, आपको भी पता है और सबको पता है, उनको खुद भी पता है। वो नवाज शरीफ साहब की बेटी ने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगले हफ्ते उनके भाई साहब आ गए हुसैन नवाज टीवी पे, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हमारे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़रका तैमूर साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन अस्मा अरबाब आलमगीर साहबा। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने पार्टी की मीटिंग हुई लाहौर में और फैसला किया है कि 26 को हम पिंडी जब पहुँच रहे हैं तो हम इलेक्शन की डेट लेके वहाँ से निकलेंगे। तो क्या अर्ली इलेक्शन मुमकिन है, आप समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी महीनों से ये बहस चल रही है और कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इस
गवर्नमेंट ने ये चीज़ बिल्कुल साफ क्लियर कही है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। इमरान खान अगर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लूज़ कर गया तो वो एक जमहूरी अमल था, क्योंकि अभी तो आज वो बोल रहे हैं कि साइफ़र के का जो इन्होंने ड्रामा रचाया था उससे भी वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें ना अमेरिका का हाथ था और ना इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तो फिर इसमें तीसरी चीज़ जो बचती है तो वो ये था कि यू लॉस्ट, कि आपके पास वोट्स पूरे नहीं थे। तो अगर आप गैर मकबूल, लेकिन वो कहते हैं कि MNAs को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो ख़रीदा गया, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की गई, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी का उसमें नाम ज़्यादा आता है कि सिंध हाउस में जो है इन लोगों को रखा गया था छुपा के। सबूत वो तो बैठे हुए थे ना, वो तो मतलब उनके MNAs तो वहाँ पे थे ना, उनके MNAs थे और उनके MNAs ने कभी वोट नहीं दिया। लेकिन ये वो भूल रहे हैं इमरान खान साहब कि ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस चलता रहता है, और आपने हुकूमत लूज़ की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, यानी गैर मकबूलियत पर। यानी जो MNAs उधर बैठे थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते, क्योंकि 2018 का इलेक्शन तो आपने कहा ना कि ये सही है, जो अपोजिशन की पार्टियां थी वो तो कह रही थी कि ये RTS का इलेक्शन है, ये तो फिर उसके बावजूद बैठे। आपने तो कहा कि ये तो एक बहुत ही पाकिस्तान में पहली दफ़ा जमहूरी और सही इलेक्शन हुआ। तो उसी इलेक्शन के तहत जो लोग आए उन्हीं लोगों ने आपके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस किया। तो इधर तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि आप अर्ली इलेक्शन करें। लेकिन वो कहते हैं कि मईशत जो मुल्क की है वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है, और अगर ये हुकूमत रहेगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। क्योंकि आज जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहे शौकत तरीन साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मुल्क के जो इशारे हैं मईशत के वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। शौकत तरीन साहब तो पहले ये बताएं कि 3.5 साल जब वो थे और सारी दुनिया के साथ आप डिप्लोमेटिकली आप ख़त्म हो गए थे, और पाकिस्तान में जो तबाही आई थी, और अगर कोई तरक्की पाकिस्तान में तब हुई हो और अगर आवाम खुशहाल थी तो फिर आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। तो तब जब इमरान खान इतने गैर मकबूल हो गए थे कि कोई बाई इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, तो उसका जवाब क्या शौकत तरीन साहब देना पसंद करेंगे? ये तो जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये फॉरेन मिनिस्ट्री का ओहदा संभाला और उसके बाद वी स्टार्टेड डेवलपिंग और इस गवर्नमेंट ने कि आपके चाइना, सऊदी के साथ और दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ एक टर्म्स दोबारा से रिवाइव हुई। उन्होंने तो CPEC को भी बंद करके रख दिया था। तो उसके बाद आपकी ये टर्म्स इस गवर्नमेंट में रिवाइव हुई और स्टेडली गवर्नमेंट स्टेबल हुई। इनके दौर में तो हुकूमत डिफ़ॉल्ट को चली गई थी। तो इस वक्त डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर और बिलावल साहब जो हैं वो दौरे भी करते रहे हैं, लेकिन मईशत जो है, मतलब जो फाइनेंशियल हमें ज़रूरत है डॉलर्स की, वो नहीं आ रहे हैं ना। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। लोग रोडों के ऊपर होंगे, सड़कों पे होंगे, रोज़ाना धरने हो रहे होंगे, लॉन्ग मार्चेस होंगे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ हो, और वो कहते हैं कि अभी तक मेरी FIR जो है मेरी मर्ज़ी की नहीं दर्ज की जा रही। ये बहुत ही बदकिस्मती है कि आप कहें कि मैं पाकिस्तान का लीडर हूँ और आप पाकिस्तान के और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का दुख दर्द पीछे रखकर अपनी अना और अपने मकसद और अपने इक़्तिदार के लिए आप जंग करें। जब इन्होंने जलसे शुरू किए तो पाकिस्तान सैलाब की जद में था, 3 करोड़ लोग बेघर हो गए थे, और दुनिया आज भी मानती है। कल भी आपने देखा कि कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज का फोरम इजिप्ट के अंदर जो गए हुए थे, और कितना इस गवर्नमेंट की ये कामयाबी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी, तो दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। कंट्रीज के लिए फंड का उन्होंने ऐलान किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान में ये तबाही हुई। तो आपने हमें चले वही बता दें कि जब आपने वो फंड्स इकट्ठे किए वो कहाँ चले गए। मैंने तो उनको खैबर KP में तो नहीं देखा कि वो फंड्स इन्होंने कहाँ लगाए, वो कहाँ गायब हो गए, कि उस पर भी कोई इदारा बैठेगा और तफ्तीश करेगा। इन्होंने तो बड़े फंड्स इकट्ठे किए थे ना टेलीथॉन में, तो आई डोंट नो कि वो फिर कहाँ चले गए। ये
یہ بدقسمتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کا ایک بڑا مقبول لیڈر مانتے ہیں، اور اس وقت آپ نے دھرنے شروع کیے جب پاکستان سیلاب کی زد میں تھا، جب لوگوں کے بچوں کے پاس کھانا نہیں تھا۔ آج بھی لوگوں کے گھروں سر پر چھت نہیں ہے۔ سندھ اور کے پی میں اتنے برے حالات ہیں کہ میرے خیال میں یہ اتنا بڑا سیلاب اور اتنی بڑی تباہی تو 2-3 مہینے میں تو وہ لوگ اس کو بحال نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر تو ٹائم لگے گا۔ لیکن ان کو، اس پی ٹی آئی کے پارٹی کو اور عمران خان صاحب کو صرف ایک اقتدار کی ہوس ہے۔ پاکستان میں معاشی مسائل بھی ہے، پاکستان کے مسائل تو ہیں، وہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ اس گورنمنٹ نے جو اتنے سخت فیصلے لیے وہ اسی لیے لیے کہ آپ کے معاشی طور پر آپ مضبوط ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، کنسلٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے وزیر اعظم کی آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ؟ ہماری لیڈرشپ سابق صدر زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ سارے جنرلز ان کے لیے قابل عزت، اور دیر آل ویری رائٹفل جنرلز، اور وہ بڑے ہی مطلب اپنی ڈیوٹی کو اور پاکستان کی جو دفاع ہے اس کو، مطلب اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ سب ہی بڑے قابل ہیں، اور وی ہیو نو چوائس، ہمیں جو قانون اور طریقے کے مطابق جو آئے ہمیں وہ قبول ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی کوئی چوائس نہیں ہے اس میں؟ پیپلز پارٹی کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ کے پی میں اس وقت پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ مطلب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے، وہ پی ٹی آئی جو ہے، وہ بائی الیکشنز آپ نے خود ابھی کہا کہ وہ لوز کر رہی تھی، ہار رہی تھی، اور جب تک وہ گورنمنٹ میں تھے جتنے بائی الیکشن ہوئے شاید ہے کہ ایک آدھ کوئی سیٹ وہ جیتے ہوں، باقی سارے وہ ہار گئے تھے۔ لیکن اب جب سے اپوزیشن میں آئے ہیں، مسلسل عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ تقریباً 6-7 سیٹوں سے جو ہیں وہ ایم این اے کی سیٹوں سے وہ الیکشن انہوں نے جیتا ہے، 2 ایم پی ایس کی پنجاب کے اندر سیٹیں جیتی ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ زیادہ پاپولر ہوئے ہیں نا۔ آپ لوگوں کا جو فیصلہ پھر ڈو یو تھنک کہ درست تھا؟ یہ دیکھیں، یہ الیکشن جو عمران خان صاحب نے کیے نا، تو وہ تو ایک پارٹی کے ہیڈ ہے، انہوں نے یہ الیکشن کوئی چیئرمین زرداری صاحب کے، چیئرمین بلاول بھٹو اور یا نواز شریف صاحب کے خلاف تو نہیں کیے نا، انہوں نے تو یہ الیکشنز کیے ہیں کہ عام کینڈیڈیٹس کے خلاف کیے ہیں نا۔ تو بٹ وہ پارٹی تو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا؟ جی، پارٹی تو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن یہ تو پارٹی کے ہیڈ تھے نا، اور ان کو خدشہ تھا کہ اگر میں اور لوگوں کو کھڑا کروں تو شاید وہ یہ سیٹیں نہ جیتے، ورنہ 9 سیٹوں پہ یا 7-8 سیٹوں پہ خود کھڑا، اور جن سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں تھیں وہ تو انہوں نے جیتی۔ رہی بات کے پی کی، تو کے پی میں تو یہ 8-9 سال سے بیٹھے ہیں، اور میرے خیال میں جو آج کے پی سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، جو تباہی کی تصویر پیش کر رہا ہے، جو کے پی میں حال ہے، تو میرے خیال میں مجھ سے بہتر ہے کہ آپ کے پی کے عوام کا ایک سے پوچھیں، یا ادھر کا ایک دورہ آپ کریں کہ کے پی میں آخر کیا ترقی ہوئی ہے۔ ہم تو ڈھونڈتے رہ گئے، ہمیں تو وہ ترقی نہیں مل رہی ہے کہ کے پی میں یہ 8-9 سال ہوئے کیا۔ عوام تو ہے ان کے ساتھ، عوام اگر آپ ایسے بڑے بڑے جلسے وہ کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں نا جی، عوام کو اگر آپ انسائٹ کریں گے، آپ اپنے مفاد کے لیے کبھی آپ سائفر کا ڈرامہ رچائیں گے، کبھی آپ اینٹی امریکہ پالیسی اختیار کریں گے، کبھی آپ اس طرح کی چیزیں اختیار کریں گے کہ جو عوام کے حق میں ان دا لانگ ٹرم نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک معاشی مشکلات میں ہے اس وقت۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس کے بڑے ایشوز ہے، تو آپ اگر وہ سب چیزوں کو پیر کے تلے رون کے صرف اپنے مقاصد کو دیکھیں گے، اور آپ عوام کو کہیں گے کہ آج اداروں کے خلاف بھی آ جائیں اور آج وہ ریڈ لائنز کراس کرے، تو عوام انفارچونیٹلی اس ملک میں آج بھی بہت ایجوکیشن نہیں ہے، لا تعلیمیت ہے، بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی میں، اور آپ اگر عوام کو انسائٹ کریں گے اور اس انسائٹزم کے پیچھے آپ ووٹ لیں گے تو یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ بہت شکریہ آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ناظرین ہمارے ساتھ تھی، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں آپ وزیر اعظم پاکستان کے تجارت اور صنعت پہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج شوکت ترین صاحب جو پی ٹی آئی کے
फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की जितने भी इशारे हैं मईशत के हवाले से, चाहे वो आप लोगों की रिमिटेंसेस हों, चाहे वो आपकी इन्फ्लेशन हो, चाहे वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, बरामदात हो, तमाम जो है उन्होंने कहा है कि मनफी इशारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लिहाजा एक ही हल है कि आप जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वहीद साहब हमें जानना होगा कि दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने दुनिया की जीडीपी ग्रोथ का तयन किया था 4.5% पे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उन्होंने वो डाउनग्रेड करके 2% पे वो ले आए। तो इसका मतलब है कि दुनिया में एक रिसेशन जैसी सूरत हाल है, नंबर 1। नंबर 2, देखें, ये लोग कहते हैं हमने 6% पे ग्रोथ रेट छोड़ी, लेकिन ये नहीं बताते कि 1400 अरब का इन्होंने गैस सेक्टर में खसारा छोड़ा जो कि पहले नहीं था। वो ये नहीं बताते कि इन्होंने जो 1100 अरब का ये गर्जशी कर्जा था पावर सेक्टर का, जो 72 साल में बना, उनको 3.5 सालों में ये दुगने से भी ज्यादा ले गए, 2500 अरब के ऊपर ले गए। और ये भी नहीं बताते कि 20,000 अरब के इन्होंने कर्जे, जो कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे थे, वो सिर्फ 3.5 सालों के अंदर इन्होंने ले लिए। इस मुल्क को यकीनी तौर पे खोखला करके जब ये गए और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, आईएमएफ से मुआहदा भी जो है वो भी खराब करके ट्रस्ट डेफिसिट छोड़ के चले गए, तो हम लोगों ने उसको अपनी हुकूमत संभालने के बाद आईएमएफ का मुआहदा भी बहाल किया। हमने चाइनीज से जो दूरियां ये करके गए थे वो भी की, उनसे बल्कि रोल ओवर कराया अपने डेट्स, इसी तरह सऊदी डेट को भी रोल ओवर कराया और फर्दर उनसे लेकिन वो जी वो ये कह रहे हैं कि 6,500 अरब आपने पिछले तकरीबन 6 या 7 माह के दौरान जो है कर्जे आप ले चुके हैं, ज्यादातर जो है वो इंटरनल डेट्स हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि $18 बिलियन की जो कमी है इस साल, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए होंगे पेमेंट्स अदा करने के लिए, वो पैसा कहां से जनरेट होगा, हुकूमत जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं बता रही। पूरा उसका प्लान बना हुआ है। इस साल हमारी $22 अरब की डेट की रीपेमेंट्स हैं और हम 8 से 10 अरब डॉलर का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट करें, जिसका मतलब है हमें 30 से 32 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी है इस साल में। उसका पूरा प्लान बना हुआ है और वो उस प्लान के मुताबिक हम चल भी रहे हैं और उसमें हमें। लेकिन शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि डार साहब को ये प्लान जो है वो अनलीश करना चाहिए, आवाम के सामने लेकर आना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि ये सारे जो रकूम है ये कहां से वो लेकर आएंगे। ये प्लान तो मेरे पास भी मौजूद है, इसके अंदर जो है उसकी डिटेल मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये प्लान मौजूद है। इस प्लान के अंदर 11 से 12 अरब डॉलर तो आपके मल्टीलैटरल्स जो हैं वहीं से आने हैं, फिर 8 से 9 अरब डॉलर की आपने कमर्शियल बोरोइंग करनी है, कोई 2 अरब डॉलर के बॉन्ड फ्लोट करने हैं, 7 अरब डॉलर के आपके फ्रेंडली कंट्रीज के रोल ओवर हैं, उससे अजाफी अभी जो 13 अरब डॉलर अनाउंस किए उसमें 13 अरब डॉलर जो सऊदी और जो चाइना से हैं उसमें से 6.5 अरब वो इससे अजाफी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी डेट की रीपेमेंट्स को भी बखूबी करेंगे। जो ये जिसकी ये कहते हैं कि करेंसी जो CDS है उसका डिफॉल्ट रेशो बहुत ज्यादा बताते हैं, तो जो आने वाला वो 64 से भी ज्यादा हो गया, वो 78% आज या 77% वो बता रहे थे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जी वो इंशाल्लाह बखूबी हम उसको भी रिटायर करेंगे, हम अपनी कमर्शियल कमिटमेंट्स को भी रिटायर करेंगे टाइमली, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान एक मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, जिसके जिम्मेदार बहुत हद तक PTI है और फिर कुछ हद तक जो हैं ये मुल्की दुनिया के हालात हैं जिसमें रिसेशन है। एक आपको पता है कि एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है रशिया रूस की जंग के बाद। तो हम इन बुरे हालात में मईशत को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जिसने बेहतर, इनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बता दें, ये जो खसारा छोड़ के गए हैं 80 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट और जो 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट ये करके गए हैं, 50 अरब डॉलर का ट्रेड तजारती खसारा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा तजारती खसारा है, ये छोड़ के गए हैं। तो इन चीजों को जो हमने अगर कंट्रोल करना है तो टाइम भी लगेगा, और वो जो मोमेंटम जो चल रहा था पिछले, तो वो कंटिन्यू कर रहा है। जो आपने बोरोइंग की हम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है एकदम से हम ये तो नहीं हो सकता कि कर्जे लेना बंद कर दें, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने मिसमैनेज किया
उस स्पीड को रोकने के लिए जो हमने बजट किया उसमें फिस्कल डेफिसिट को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो हम लोग अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर वो इकदाम जो हम पॉसिबली ले सकते हैं वो हम वो ले रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि फाइनली के ये 26 को इमरान खान साहब जो हैं वो पिंडी के अंदर आके वो कह रहे हैं जी हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और इंतजामात बड़े उन्होंने किए हुए हैं, तो इससे मजीद आप समझते हैं कि इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और मईशत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा? देखिए, ये जो डेफिनेटली अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा इस मुल्क में तो उसका जो है वो असर पड़ता है। और मैं समझता हूँ ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैं या करेंसी डिफॉल्ट स्वैप्स हैं, ये उसका एक आपका जो एक मुल्क में एक माशी ट्रेंड चल रहा होता है उस पर असर अंदाज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये असर अब खत्म हो रहा है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती भी इंशाल्लाह टाइमली हो रही है और वो जो आलमी साजिश का भांडा था वो भी फूट चुका है। तो ये अगले जो हफ्ते या जो 10 दिन हैं उसके अंदर इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च की कहानी भी खत्म हो जाएगी। जो इन्होंने पावर शो करना है पिंडी के अंदर या वो इस्लामाबाद लाने की, ये करके एक दफा जब लोग घर चले जाएंगे और इनको एहसास हो जाएगा कि इनके इस सियासी स्टंट से कुछ इनकी जो है वो मांगें पूरी नहीं हो रही, तो ये मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर अगले जो महीने हैं वो पुरसुकून गुजरेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब हमसे बात करने को। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तिजारत और सनत के ऊपर। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।